जय जगन्नाथ बंधुगण आपण मानक स्वागत मोर एही चैनल को। बंधुगण आपण मानक आमर एही राशि कार्यक्रम को स्वागत। आजिर एही राशि कार्यक्रमटी मकर राशि व्यक्तिविशेष मानक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण अटे। कहीं मकर राशि व्यक्तिविशेष माने आजिर एही वीडियो से माने जानिबा पई पाइबे जे सेमानंकर एही फेब्रुआरी मासटी किपरि रहिबा पई जाउअछि। या सहित केउं सब बड़ बड़ घटना सेमानंक सहित एही फेब्रुआरी मासरे घटिबा पई जाउअछि ताहा संपर्क रे संपूर्ण विस्तार रूप में जानिबे। या सहित एही वीडियो मध्य मकर राशि व्यक्तिविशेष माने सेमानंकर स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रेम, वैवाहिक जीवन, भाग्य, क्यारियर, व्यापार वाणिज्यर स्थिति संपर्क में मध्य जानिबे। या सहित सेमानंकर कुंडली रे नवग्रह मानंकर स्थिति किपरि रहउछि एवं सेमानंकर नवग्रह सेमानंकु केउं प्रकारर सबु फल प्रदान करुछंती ताहा संपर्क में जानिबे। सेमाने आपणंकु शुभ फल ना अशुभ फल प्रदान करुछंती ताहा संपर्क में मध्य जानिबे। एवं जदि अशुभ फल प्रदान करुछंती ताहाले सेही अशुभत्व गुडी को आपण किपरि खंडन करिवे सेथिपई मध्य किछि विशेष प्रतिकार गुडी संपर्क में जानिबे। तेबे बंधुगण जदि आपणकर मकर राशि होइथाए ताहाले आपण हमर एही वीडियोटी को शेष पर्यंत बिना स्किप करी निश्चय रूप से संपूर्ण रूप से देखंतु। आउ चैनल टी नुआ थिले चैनल टी को सब्सक्राइब करी हमको सपोर्ट करंतु एवं वीडियो टी को गोटिया लाइक करी तळे आसुतबा कमेंट बॉक्स रे जय श्री हनुमान जय श्री राम निश्चय रूप से आपण लिखि दियंतु। तेबे बंधुगण एबे आसंतु आरंभ करिबा आजिर एही कार्यक्रम को जहाँकि मकर राशि व्यक्तिविशेष मानकर जन्म राशि एवं चंद्र राशि उपरे आधारित अटे। तेबे बंधुगण आपण मानकर राशि चक्रर 12 गोटी राशि मानक मध्यरु दशम राशिटी हेउछि मकर राशि एवं मकर राशि राशि अधिपति हेउछंती शनिदेव तथा शनि आपणकर कुंडलीर द्वितीय भावरे विराजमान रहिछंती। आपणकर प्रथम भावरे विराजमान अछंती बुध एवं सूर्य। आपणकर तृतीय भावरे विराजमान रहिछंती शुक्र एवं राहु। आपणकर पंचम भावरे विराजमान अछंती देवगुरु बृहस्पति। आपणकर षष्ठ भावरे विराजमान रहिछंती मंगल। आपणकर नवम भावरे विराजमान रहिछंती केतु। तो बंधुगण यह तो गला आपणकर नवग्रहंकर स्थिति संपर्क रे। तेबे सर्वप्रथम आसंतु जानि नेबा जे एही फेब्रुआरी मासरे आपणकर स्वास्थ्यर स्थिति किपरि रहिबा पई जाउअछि। तेबे बंधुगण आपणक कुंडलीर प्रथम भावटी होइथाय आपणकर स्वास्थ्यर भाव, आपणकर इम्यूनिटी सिस्टम रो भाव मध्य एवं आपणकर प्रथम भावर अधिपति मध्य हेउछंती शनि जिए कि आपणक कुंडलीर द्वितीय भावरे विराजमान रहिछंती। मंगलंकर दृष्टि मध्य आपणक कुंडलीर प्रथम भाव उपरे रहुअछि एवं आपणकर अष्टम भावर अधिपति आपणकर प्रथम भावरे विराजमान रहिछंती। तो बंधुगण सेमिति किछि आपणकर तो एही फेब्रुआरी मासटी रे स्वास्थ्य को नै करी किछि समस्या देखा जाउ नै कारण एही फेब्रुआरी मासटी रे शनिंकर स्थिति बहुत भल रहिछि। एहा सहित आपणकर शनि 7.5 मध्य खूब शीघ्र समाप्त हेबा पई जाउअछि। हेले जेहेतु आपणकर अष्टम भावर अधिपति सूर्य आपणक कुंडलीर प्रथम भावरे से विराजमान रहिछंती एवं 13 फेब्रुआरी को से निजर राशि को परिवर्तन मध्य करिवे। तो 13 फेब्रुआरी पर्यंत आपणको टिके आपणकर स्वास्थ्य प्रति ध्यान रखिबार अछि एवं 13 फेब्रुआरी परे आपणकर स्वास्थ्य रे कौनसी भी समस्या आपणकर देखा देबो नाही। तो बंधुगण एबे आसंतु जानिबा आपणकर शिक्षा क्षेत्र किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी मास 2025 रे विद्यार्थी मानक पई बा स्टूडेंट मानक पई किपरि रहिबो एही फेब्रुआरी मासटी। तो बंधुगण कुंडलीर पंचम भावटी होइथाय शिक्षार भाव। आउ आपणकर पंचम भावर अधिपति हेउछंती शुक्र जिए कि आपणक कुंडली रे तृतीय भावरे विराजमान रहिछंती। मात्र तृतीय भावरे शुक्र आपणकर उच्चस्थ स्थिति रे रहिछंती एवं से राहुंक सहित मध्य विराजमान रहिछंती। तेबे जेहेतु शुक्र आपणकर उच्चस्थ रहिछंती तो आपणकर पाठ पढ़ा जहा भी हेले टिके उच्चस्थ रहिबो। एहा सहित ज्ञानर कारक ग्रह गुरु मध्य आपणकर पंचम घरे विराजमान रहिछंती। बुध मध्य आपणकर बहुत भल स्थिति रे रहिछंती। तो एही फेब्रुआरी मासरे निश्चिंत रूप से आपणकर पाठ पढ़ा बहुत भल रहिछि। आपण आपणकर पाठ पढ़ा को नै करी जहा भी किछि डिसीजन नेबा पई चाहुछंती, जहा भी किछि फॉर्म फिलअप आपण करिबा पई चाहुछंती किंबा जेउठारे भी आपण एडमिशन नेबा पई चाहुछंती
ତ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସପୋର୍ଟିଭ୍ ରହିବ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କୌଣସି ବି ଏକ୍ଜାମ୍ ରହିଛି, ତ ସେହି ଏକ୍ଜାମ୍ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ଭଲ ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ କୁଣ୍ଡଳୀର ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ ହେବା ସହିତ ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନର ଭାବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଧିପତି ରହିଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଭାବର ଅଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଘରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଶନି ଏବଂ ଶୁକ୍ରଙ୍କର 1-12ର କନେକ୍ସନ୍ ରହୁଛି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କଥାକୁ ନେଇକରି ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଦେଖାଦେବ। ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଛୋଟ ଛୋଟ କଥାରେ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ହୋଇପାରେ। ତ ଯେହେତୁ ଶୁକ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ରହିବ। ଅତଏବ ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଫିଲିଂସ୍ ମଧ୍ୟ ରହିବ। ଏବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଯେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କର ଭାବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ରହିଲେ ଚନ୍ଦ୍ରମା, ଯିଏକି ପ୍ରତ୍ୟେକ 2 ଦିନରେ ଥରେ ନିଜର ରାଶି ସେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଥାନ୍ତି। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଚନ୍ଦ୍ରମା, ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀ ଟିକିଏ ମୁଣ୍ଡି ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରମା ହେଉଛନ୍ତି 64 କଳାର ଅଧିକାରୀ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମୟରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଗୁଣ ଆପଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ପାଇବେ, ମାତ୍ର ସେ ଟିକିଏ ମୁଣ୍ଡି ସ୍ୱଭାବର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ଟିକିଏ ଖୁସି ଥିବେ ଏବଂ ହଠାତ୍ କରି କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ସେ ଟିକିଏ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରାଗି ଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ସେ ରାଗି କରିଥିବେ, ହେଲେ ହଠାତ୍ କୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ସେ ଖୁସି ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ଆପଣ ଏହିସବୁକୁ ଦେଖିକରି କିଛି ବି ବୁଝିପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହିଭଳି ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକିଏ ସ୍ୱଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ସମସ୍ତ ପ୍ରମୁଖ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଟିକିଏ ସ୍ଥିତି ଭଲ ରହିଛି। ତେଣୁ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସଟିରେ ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ଟିକିଏ ଭଲ ରହିବ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ସବୁଠାରୁ ମହତ୍ତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2025ରେ କିପରି ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆସନ୍ତୁ ବିସ୍ତାର ରୂପରେ ଜାଣିବା। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ କୁଣ୍ଡଳୀର ନବମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ନବମ ଭାବର ଅଧିପତି ଅର୍ଥାତ୍ ଭାଗ୍ୟ ଭାବର ଅଧିପତି ରହିଲେ ବୁଧ, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀର ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ 11 ଫେବୃଆରୀକୁ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ସେ ଚଳନ କରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଯେହେତୁ ବୁଧଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କର ମାସ ସାରା ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ପ୍ରଥମ ଭାବରେ ବୁଧ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବକୁ ଯିବେ, ସେତେବେଳେ ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରଦାନ କରାଇବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସଟିରେ କୌଣସି ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ଆପଣ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ କୌଣସି ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟର ଆରମ୍ଭ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ କିମ୍ବା ସେୟାର ମାର୍କେଟରେ ଆପଣ କିଛିଟା ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କୌଣସି ପ୍ରକାରର କିଛି ବଡ଼ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଆପଣ କିଣାବିକା କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମିଟିଂ କିମ୍ବା ଡିଲ୍ ରହିଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପରେ କିଛି ନା କିଛି ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, କାହିଁକି ନା ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସପୋର୍ଟ କରିବ। ଏହା ସହିତ ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟିରେ ନବମ ଭାବକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ର ମଧ୍ୟ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସଟିରେ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଏହା ସହିତ ଗୁରୁଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଦୃଷ୍ଟି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଭାବ ଉପରେ ରହୁଅଛି। ଯଦି ଆପଣ ଏହି ସମୟରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଶୁଭ ଏବଂ ମାଙ୍ଗଳିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଯେ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2025ରେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ ଦଶମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରର ଭାବ, ଆପଣଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରର ଭାବ। ତ ଆପଣଙ୍କର ଦଶମ ଭାବର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ଶୁକ୍ର, ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ଭାବରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ସ୍ଥିତିରେ ରହିଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରଟି ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ବହୁତ ଭଲ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛି। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ଗ୍ରୋଥ୍ ମଧ୍ୟ ଆସିବ
ଆପଣଙ୍କୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ଆଚିଭମେଣ୍ଟ ସବୁ ମିଳିବ। ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଚାକିରିରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରମୋସନ୍ ମିଳିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ମଧ୍ୟ ହେବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କିପରି ରହିବ ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2025ରେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ସପ୍ତମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟର ଭାବ। ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସଟି ଆପଣଙ୍କର ବିଜନେସ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ ପାଇଁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ରହିବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟକୁ ନେଇକରି ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରତିକାର ସମ୍ପର୍କରେ, ଯେଉଁ ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏହି ମାସରେ ଆସୁଥିବା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ଶୁଭଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଶୁକ୍ରଙ୍କର ବୀଜ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରତିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ପାଳନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଅଶୁଭତ୍ୱ ଗୁଡ଼ିକ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭଫଳ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଭାଗ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି ଆସିଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଏହା ତ ଥିଲା ମକର ରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଫେବୃଆରୀ ମାସ 2025ଟି କିପରି ରହିବ ତାହା ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିସ୍ତାର ରୂପରେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ଆଲୋଚନା କରାଗଲା। ଆଶା କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀ ହନୁମାନ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଆପଣ ଲେଖିଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ପାଖରେ ଆସୁଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ପ୍ରେସ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଅପଲୋଡ଼ କରାଯାଉଥିବା ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିପାରିବ ଏବଂ ଆପଣ ଆମର ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ିକର ଫାଇଦା ନିଶ୍ଚୟ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଉଠାଇ ପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ନିଜର ସାଙ୍ଗସାଥି ଏବଂ ପ୍ରିୟଜନମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଯାହାଫଳରେ ଆମର ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିପାରିବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ମୁଁ ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି କଥା ହେବା ଆଉ ଏକ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ। ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।